सो अज तुहाडे लई अजिही वीडियो लैके आए हैं जिस दे विच साडे नाल एक कपल है, एक जोड़ा है जिहड़े कि कई कंट्रियां कैनेडा तक भारत तो लैके कैनेडा तक बाय रोड गए ने, कार दे विच गए ने। अपनी सब तो पहली जी रोड ट्रिप सी वो 2016 की सी न्यूजीलैंड विच ते उत्थों साडा शौक जाग गया कि सानू बाई रोड ट्रैवल करना बहुत वधिया लगता है। फिर असी वापस आके इंडिया विच काफ़ी ट्रैवल किया। जिहड़ी भी कंट्रियां तो असी ट्रैवल करके कैनेडा तक पहुँचना सारी कंट्रियां दे वीज़ा लैना पैंदे है ते हर कंट्री दी ऑलमोस्ट एम्बैसी इत्थे हैगी है ते वीज़ा टूरिस्ट अपलाई करने पैंदे है, वाया टूरिस्ट वीज़ा लेना पैंदा है। और दूजी गल है गड्डी ते जाना है तो गड्डी का भी पासपोर्ट बनवाना पैंदा है ते उन्हां दे भी परमिट लगते हैं। तुसीं ये दस्सिया कि कार का भी वीज़ा लेना पैंदा, पासपोर्ट बनता है, तो उहदे लई भी कोई जरूरी हुंदा कि किहड़ी कार होनी चाहिए है, किन्नी उहदी कॉस्ट होनी चाहिए है, की उहदियां खूबियां होनी चाहिए, ये सारी चीज़ां भी देखियां जांदियां। जो असी यूके एंटर करना सीगा वो बॉर्डर थोड़ी जी जिन्हों कहते हैं भी उस बॉर्डर तो काफ़ी ट्रक और जहाज़ लंघते हैं तो उत्थे ही सोचा सी भी इत्थे ते साडी प्रॉपर चैकिंग करनगे, सानू पूरा सही तरीके नाल साडा जिहड़ा हैगा वो देखणगे। बट जदों असी वीज़ा दी मोहर लगवाउण लई, एंट्री दी मोहर लगवाउण लई उत्थे गए तो वो साडी गड्डी देख के ऑफिसर कहंदा वो भी तुसीं वोल्वो चला रहे हो, मेरे कोल भी वोल्वो है, आ लो ठप्पा ते चलो जी जाओ। गल करते कि लेडीज़ की गल करते, शॉपिंग की गल फिर जरूर आती। एनी कंट्रीज़ घूमे हो तुसीं, फिर शॉपिंग वगैरह भी की उत्थों? बिल्कुल असी लोकल शॉपिंग ते ज़्यादा फोकस किया, जो मतलब आप लोकल लोग हाथ नाल चीज़ां बनाते हैं जो उन्होंने कल्चर नाल रिलेटेड है वो आपां चीज़ां कलैक्ट की। जानना चाहते थे भी असी कौन हाँ, कित्थों आए हाँ, साडे नाल गल करना चाहते थे। उन्हां दी भावनावां असी देख के हैरान होंदे सीगे कि कित्थे असी की सोचते सी ते आ किन्ने अंदरों वधिया लोग ने कि आ साडे नाल गलबात करना चाहते हैं। हालांकि साडी भाषा नहीं जानते बट वो साडे नाल गल करन दे इच्छुक बहुत ज़्यादा सीगे। जो असी लाइफ के फैसले लै लें कि चलो ये काम कर लीए, पर 6 महीने का सफ़र सी, किते अक भी गए सी, किते लग्या कि किते पंगा ले लिया या फिर वो जी क्यूरियोसिटी सी जिहड़ा बनी रही हो इदा? साडा ते वापस आने मन नहीं कर रहा सी 6 महीने बाद भी, तो साडे फैमिली ने फ़ोन कर करके सानू बुलाया कि हुण 6 महीने हो गए, हुण वापस आ जाओ। बिल्कुल भी नहीं अक गए सीगे क्योंकि हर कंट्री नवी ते नवी नैचुरल ब्यूटी देखण नूं, नवी जगह ते इन्नी सोहनी दुनिया कि तुसीं हर रोज़ नवी थां ते जा रहे हो, तो बिल्कुल भी अक्कन दा ते स्वाद ही नहीं। सत श्री अकाल, पंजाबी लोग चैनल देख रहे हो, मैं सतनाम सिंह हाँ। पंजाब दे विच रहिंदे लोकां नूं हमेशा बाहरली दुनिया खिੱਚਦੀ रहंदी है। अक्सर असीं देखते हैं कि कैनेडा, अमेरिका जो बहुत सारी कंट्रियां दे विच पंजाबियों का एक सुपना ही रहिंदा कि वो किसी ना किसी तरह उत्थे जरूर जाण। सो अज तुहाडे लई अजिही वीडियो लैके आए हैं जिस दे विच साडे नाल एक कपल है, एक जोड़ा है जिहड़े कि कई कंट्रियां कैनेडा तक भारत तो लैके कैनेडा तक बाय रोड गए ने, कार दे विच गए ने। किस तरह उन्हां दा सफ़र रहा ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ सफ़र किस तरह कर सकते हो, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ तमाम ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ 30 ਕੰਟਰੀਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। हाँ जी, असी अपनी सब तो पहली जी रोड ट्रिप सी वो 2016 की सी न्यूजीलैंड विच ते उत्थों साडा शौक जाग गया कि सानू बाई रोड ट्रैवल करना बहुत वधिया लगता है। फिर असी वापस आके इंडिया विच काफ़ी ट्रैवल किया
ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਰਿਜ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਜੀ? ਸਾਡੀ 2016 ਵਿੱਚ। 16 ਤੋਂ ਹੀ? ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਡੋਲੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਾਰ 'ਚ ਲਈ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਤਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਘੁੰਮਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਬਾਏ ਰੋਡ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਂਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬਾਏ ਰੋਡ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹੀ ਸ਼ੌਂਕ ਸਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਈਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਈ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੋਚਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਆਲਮੋਸਟ ਐਮਬੈਸੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਟੂਰਿਸਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ, ਵਾਇਆ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਵੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਰਮਿਟ ਲੱਗਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਆਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਮਤਲਬ ਆਪ ਹੀ ਗਏ ਸੀ ਹਰੇਕ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ? ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਗੁੜਗਾਉਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੈਰੇਨਸ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਰੋਡ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਬਰਫ਼ ਹੈ, ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਧਰੇ ਜੰਗਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈ ਜਾਏ, SUV ਲੈ ਕੇ ਜਾਈ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਧਰੇ ਔਖੜ ਨਾ ਆਏ, ਗਰਾਊਂਡ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਪਲੱਸ 4x4 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ, ਆਹੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 4x4 ਹੋਏ, ਤੇ ਉੱਚੀ ਗੱਡੀ ਹੋਏ, ਤੇ ਸਪੇਅਰ ਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨਾਲ, ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਉੱਚੀ ਹੋਏ ਉਹਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਰਮਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਬਰਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਥਾਈਲੈਂਡ ਐਂਟਰ ਕੀਤੇ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਓਸ, ਫਿਰ ਚਾਈਨਾ ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ 16 ਦਿਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ 6,500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਉਹ ਕੰਟਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਡਲ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਰਗਿਸਤਾਨ, ਉਜ਼ਬੈਕਿਸਤਾਨ, ਕਜ਼ਾਖਸਤਾਨ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਰਸ਼ੀਆ ਐਂਟਰ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਰਸ਼ੀਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ, ਰਸ਼ੀਆ ਸਾਡੇ 5 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਯੂਰਪ ਐਂਟਰ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਲੈਤਵੀਆ, ਲਿਥੂਏਨੀਆ, ਪੋਲੈਂਡ, ਚੈਕ ਰਿਪਬਲਿਕ, ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਜਰਮਨੀ, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਫਰਾਂਸ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਪ ਰਾਹੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ UK ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੌਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਈਸਲੈਂਡ ਗਏ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚੇ। UK ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਪ ਰਾਹੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ? ਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ 2 ਕੁ ਘੰਟੇ ਦਾ ਪੈਚ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੈਨਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੱਥ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੇ। ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਟੋਟਲ? ਹਾਂਜੀ, ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿੰਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਟ੍ਰਿਪ। ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਕਿ ਇਹਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਗਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਰਥ ਹੈ ਟ੍ਰਿਪ ਕਰਨੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਕਸਟਮ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਡੀ ਸਾਰੀ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਦੇ ਹੋ?
ਆ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕੰਟਰੀ ਟੂ ਕੰਟਰੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇਖਣੀ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਦੇਖਣਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਡੇਟ ਨੇ। ਔਰ ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੇ ਔਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੰਟਰੀ ਟੂ ਕੰਟਰੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ? ਚਾਈਨਾ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੈਕਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਰੀਅਰ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਆਰਮੀ ਵੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਤਰਵਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸਮਾਨ। ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਵੀ ਉਹ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇਖ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਵੀ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ ਥਾਂ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ UK ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਸ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਟਰੱਕ ਔਰ ਜਹਾਜ਼ ਲੰਘਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ, ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਫਿਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੋਲਵੋ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਵੋਲਵੋ ਹੈ, ਲਓ ਠੱਪਾ ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਜਾਓ ਅੱਗੇ। ਫਿਰ ਵੈਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਵੋਲਵੋ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਵੀ ਦੇਖਦੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨੋਕ ਝੋਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਡਮ? ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੀ, ਪਰ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਟਾਈਮ 24 ਘੰਟੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਚਾਂਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਡਰਾਈਵ ਕੌਣ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਡਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਡਰਾਈਵ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਡਰਾਈਵ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਚਲਾਉਣਾ ਔਰ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਡਰਾਈਵਸ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਸਪੀਡ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ? ਸਪੀਡ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਸੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 170 ਤੱਕ ਵੀ ਭਜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਗੱਡੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾਈਵ ਦਾ ਫਿਰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਰਹੇ? ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਦਾ। ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਕੰਟਰੀ ਸਾਈਡ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋਏ, ਬਿਊਟੀ ਨੈਚੁਰਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਡਰਾਈਵ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਾਸਟ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ? ਫਾਸਟ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਸਟ ਚਲਾਇਆ? ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤੀ ਇਹ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਨੇ ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਪੀਡ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ 200 ਤੱਕ 250 ਤੱਕ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 200 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲਾਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ 175 ਤੱਕ ਹੀ ਟੱਚ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਮ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ। ਇੰਨੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਘੁੰਮੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਉੱਥੋਂ? ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਸ਼ਾਪਿੰਗ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਮਤਲਬ ਆਪ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਬਾਰਡਰ ਟੂ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਸਟਮ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਦਾਂ ਕਸਟਮ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਹੈ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦਾ। ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਫਿਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਸਮਾਨ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ? ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰਿਪ ਸੀਗਾ ਉਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਟ੍ਰਿਪ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ 30 ਕੰਟਰੀਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਚਾਈਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ 16 ਦਿਨ ਦਾ ਸਟੇ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਓਸ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਕੰਟਰੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ 1 ਰਾਤ ਦਾ ਹੀ ਸਟੇ ਸੀਗਾ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੈਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਈ ਹੋਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਹਰੇਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ UK ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੋਕ ਘੱਟ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਆਪਣੀ, ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਸਮਝਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ। ਬਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਬਟ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਸਪੈਂਸ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਵ
ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਆ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦਾੜੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਉੱਦਾਂ ਨਾ ਗਲਤ ਨਾ ਸਮਝਣ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਧੀਆ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਬਟ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ। ਲੋਕ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਹੌਲ, ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਵੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਜ਼ਬੈਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ? ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਤੋਂ 15-20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਦੂਰ ਸਫ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿੱਥੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਣਾ, ਪਿਕਚਰਸ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਏਅਰ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲੂਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 30 ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਸੀਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾਂ? ਡਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਰਸਤਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਟਿਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਛਿਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਗੱਡੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂ ਸਪਾਂਸਰਡ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਗੱਡੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੀਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਟ੍ਰਿਪ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਈਜ਼ੀ ਹੈਗਾ? ਕੁਝ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਗਰ ਰਜ਼ਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਖਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡ ਹੋਏਗੀ ਬਹੁਤ, ਤੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਛੁਕ ਨੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਕੈਨੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ, ਬਟ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀ ਐਸੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਵੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਡੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲਈ ਉਹਦੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਏ ਤੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਮਕੈਨੀਕਲ ਫਾਲਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਸਾਡੀ ਪੰਚਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਧਰੇ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਪਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਫ਼ਰ ਸਟਾਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ? ਉਹ ਸਾਡੀ 46,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਆਪਣੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਸੀ ਗੱਡੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੀਜ਼ਲ? ਗੱਡੀ ਸਾਡੀ ਡੀਜ਼ਲ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਡੀਜ਼ਲ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਡੀਜ਼ਲ ਪੰਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਈ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ, ਗੱਡੀ 600 700 800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਫੁੱਲ ਕਰਾ ਕੇ। ਬਟ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿੱਬਤ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਤੇ ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਨੇ ਉਸ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਤਲੀ ਨੋਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ। ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਤਲੀ ਨੋਜ਼ਲ ਪੈਂਦੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਮੋਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਪੈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਡੀਜ਼ਲ। ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਚਾਈਨੀਜ਼। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਗੱਡੀ ਸਾਡੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਤੇਲ ਚੱਲਣ ਲਈ। ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਇੱਦਾਂ? ਤਿੱਬਤ ਰੀਜਨ ਸੀਗਾ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ ਕੋਈ ਆਸੇ ਪਾਸੇ?
ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਥੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੁਗਾੜ ਦੀ ਲੋਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜੁਗਾੜ? ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਤਾਂ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੀ ਤੇਲ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਲੀ ਨੋਜ਼ਲ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਡੀਜ਼ਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਦੇਖ ਲਈ, ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਚੌਪਸਟਿਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਆ ਚਾਈਨੀਜ਼, ਤੇ ਉਹ ਚੌਪਸਟਿਕਸ ਅੰਦਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨੋਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਟੈਂਕ ਦਾ ਢੱਕਣ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਗੱਡੀ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੇ, ਬਟ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਲਈ ਉੱਥੇ। ਤਿੱਬਤੀਅਨ ਵੀ ਜਗਾੜੀ ਹੁੰਦੇ ਮਤਲਬ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਇਹ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਆਈਆਂ? ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਜੇ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ 5 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ? ਅਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਫ਼ਰ 2018 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕਠਿਨਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਆਈ 2020 ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ, ਤੇ ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਚਾਈਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਹੱਲੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਰੀਸੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਯੂਕਰੇਨ ਔਰ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਵਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਬਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕੰਮ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਅੱਕ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਣੀ ਰਹੀ ਉਹ ਇੱਦਾਂ? ਸਾਡਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਨੂੰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਕ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਨਵੀਂ, ਤੇ ਨਵੀਂ ਨੈਚੁਰਲ ਬਿਊਟੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅੱਕਣ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ? ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗਲਾਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਧਾ ਦੇਖਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਧਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਜ਼ਰੀਆ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰ 'ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਦਾ? ਸਿਰਫ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਲਚਰ ਦੇਖ ਕੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਹਰੇਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਥਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੀ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਸਾਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲ ਬਿਊਟੀ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ ਹੈ ਰੱਬ ਨੇ, ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਬਿਊਟੀ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਬਰਫ਼ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ, ਨਦੀਆਂ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਲਚਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕਲਚਰਲ ਮੋਨੂਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਹੈਰੀਟੇਜ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਨੇ, ਕੋਈ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਮੋਨੂਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਲਿੰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਸਫ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ ਰਸਤੇ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ, ਕਾਫੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀਜ਼ ਹੀ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਜ਼ਬੈਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ। ਥਾਈਲੈਂਡ ਦਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਛੱਡਣਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰਿਪ ਨੂੰ ਫਲੈਗ ਆਫ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਉੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਆਦਰ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਏ ਹੋ, ਇਹ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ, ਇਹ ਟਰੈਵਲਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਵੇਂ ਟਰੈਵਲਰ ਤੁਸੀਂ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਕਪਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਿਪ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ? ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਿਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਟ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ
ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੱਕ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਗੱਡੀ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਤੁਸੀਂ? ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਕੰਟਰੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਏ ਰੋਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਿਪ ਵਗੈਰਾ ਚਾਹੀਏ ਵਾਪਸ? ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਉੱਥੋਂ ਕੰਟੇਨਰ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਭੇਜਤੀ ਸੀਗੀ ਬੰਬੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਗੱਡੀ ਸਾਡੀ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨਾਮਾ ਸ਼ਿਵਾ ਪੋਰਟ ਜੋ ਕਿ ਬੰਬੇ 'ਚ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਸਾਰਾ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਗੱਡੀ। ਇੰਡੀਆ ਆ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਫਿਰ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਰ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਪੁੱਛਣਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਖਰਚਾ। ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਦੱਸੀਏ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਘੁੰਮਣ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਰਚੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਟ੍ਰਿਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੋਟਲਸ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਜੋ ਕੰਪਲਸਰੀ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਫਿਊਲ ਹੈ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੌਂਕ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ੌਂਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੌਂਕ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਸੋਚ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਰਚਾ ਫਿਲਹਾਲ 4 ਸਾਲ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਖਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਸਟਲੀ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੌਂਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਘੁੰਮਣ ਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮਣ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਲੱਕ, ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕੋ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ, ਮੋਹਾਲੀ।